Okay, z is varies from 0 to root of a square minus x square minus y square വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. സോ സെഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to root of a square minus of I just write this is a minus of x square plus y square, then 3 into x square plus y square plus z square into ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, then first of all we evaluate this integral with respect to z. So that we will get as 3 you just take outside, then x square z plus y square z plus z cube by 3 into dx ബാക്കി വരുന്നത് dx dy. ഓക്കെ, സെഡിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇതിൽ രണ്ടിലും സെഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് എന്നാണ്. സെഡിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ, ദെൻ പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നാണ്. ഡി എക്സ് ഡി വൈ. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് വേരീസ് ഓവർ ഈ ഒരു സർക്കിളിലാണ് എക്സും വൈയും വേരി ചെയ്യുന്നത്. ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഇതിൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിലാണ് സെഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ that circle is x square plus y square equal to a square. Now you see we have to do the double integration over this circle x square plus y square equal to a square. Whenever there is a double integration with respect to over a circle, we have to reduce, we need to convert into polar coordinates. So let us convert to polar coordinate. X equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Then you will get x square plus y square equal to r square and dx dy as r dr d theta as usual. Again I just remind you that x equal to r cos theta എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്, റേഡിയസ് അല്ല ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ റേഡിയസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക, ആറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് 0 to a എഴുതേണ്ടത്, തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ 0 to 2π എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ this integral can be written as 3 into double integral theta varies from 0 to 2π, r varies from 0 to radius a. Then this x square plus y square becomes r square into root of a square minus this become r square. So a square minus r square. Okay, then plus this become a square minus r square raised to 3/2 into r dr d theta. So that is equal, this 3 is common for all these terms, then 3 into this can be written as theta varies from 0 to 2π, r varies from 0 to a. Now this can be written as ഇവിടെ ഒരു r അകത്തേക്ക് എടുക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പം this you just written r square into a square minus r square into
r dr d theta. Let us separate the integral. So this 3 is common for all, and theta varies from 0 to 2 pi, r varies from 0 to a. This is a square minus r square into r dr d theta. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ്റഗ്രൽ ചെയ്യാൻ you see the integral is രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷനും ചെയ്യണമെങ്കിൽ you just choose u equal to a square minus r square. So that will give du by dr is equal to minus 2r എന്ന് വരും. So this will give du equal to minus 2r dr, or minus 1 by 2 du becomes r dr. Okay, so രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അതിനകത്ത് r dr ഉണ്ട്. You see r dr, here also r dr. So this can be replaced as minus 1 by 2 du, and if u equal to a square minus r square, then r square equal to a square minus u എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ that integral can be written as double integral theta varies from 0 to 2 pi, r varies from 0 to a, r square into എന്നാണ് അവിടെ. So r square is a square minus r square, a square minus r square into this we taken as root u. This is a square minus u, not r square, a square minus u, then root u into r dr d theta എന്നുള്ളതിനെ evaluate ചെയ്യാൻ minus 1 by 2 du into d theta എന്ന് വരും. Okay, first integral, then plus again theta varies from 0 to 2 pi, r varies from 0 to a, അവിടെ വരുന്നത് a square minus u, a square minus u അല്ല, that is a square minus r square we taken as u. So u raised to 3 by 2 into minus 1 by 2 du into d theta എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2 pi, ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണ്. അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2 pi. ആറിൻ്റെ വേരിയേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 മുതൽ എ വരെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യു ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ യുയിലേക്ക് ലിമിറ്റിനെയും കൂടെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു വേരീസ് ഫ്രം ആർ വേരീസ് ഫ്രം 0 to a ആണെങ്കിൽ യുടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ആറിന് 0 കൊടുക്കുക, ആറിന് 0 കൊടുത്താൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും 2, പിന്നെ ആറിന് എ കൊടുത്താൽ 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മുതൽ 0 വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുക. അപ്പം എ സ്ക്വയർ ടു 0, ഇതിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക, എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് യു ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് യു റേസ് ടു 1 by 2 മൈനസ് യു റൂട്ട് യു എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് യു റേസ് ടു 3 by 2. ദെൻ ദാറ്റ് minus 1 by 2 ഐ തിങ്ക് ഒരു 3 കൂടെ പുറത്തുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് minus 3 by 2. ഈ minus 1 by 2ഉം ഈ 3യും എടുത്താൽ minus 3 by 2 എന്ന് വരും ഇൻറ്റു ഡി യു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. So this is equal to minus 3 by 2 into integral theta varies from 0 to 2 pi. This become a square into u raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, or 2 by 3 into u raised to 3 by 2 minus u raised to 3 by 2 plus 1, that is u raised to 5 by 2 divided by 5 by 2, or this is 2 by 5 into du എന്ന് വരും. ഇനി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. So that become minus 3 by 2 into theta varies from 0 to 2 pi, a square 2 by 3 a square into
ആദ്യം യുവിനാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ബിക്കം എ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് 2/5 ഇൻറ്റു u raised to 5/2. A square raised to 5/2. A square raised to 5/2 is a raised to 5. Okay. Into d theta. ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം 0 ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ടേം എഴുതാത്തത്. സോ -3/2 ഇൻറ്റു, ഞാൻ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ മാത്രമാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ അഗൈൻ വി നീഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. സോ ദിസ് ബിക്കം theta varies from 0 to 2 pi. 2/3 into a raised to 5 minus 2/5 into a raised to 5 എന്ന് വരും. That is 2/3 minus 2/5 into a raised to 5 d theta എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ 10 minus 6 4/15 എന്ന് കിട്ടും. 10 5 into 2 10 minus 3 into 2 that is 6. So 4/5 this is minus 3/2 into, here it is, the limit is actually a square to 0 എന്നാണ്. a square to 0 എന്നായതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 0 കിട്ടും, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താലാണ് ഈ വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 0 മൈനസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 0 മൈനസ് ദിസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും. സോ ദിസ് -3/2 become +3/2. Then this become 4/15 into integral theta varies from 0 to 2 pi. Maybe if you want you can take that a raised to 5 also outside, that is a constant, then into d theta. Okay, so that will be 4 ഇവിടെ 2 കട്ട് ചെയ്യുക, 3 ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ 5. അപ്പം ദിസ് ബിക്കംസ് 2/5 ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു 5 ഇൻറ്റു 2 പൈ എന്ന് കിട്ടും. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് 4/5 ഇൻറ്റു പൈ എ റൈസ് ടു 5 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ വരുന്നത്. ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ആൻസർ ദാറ്റ് വി നീഡഡ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ theta varies from 0 to 2 pi. ഐ മീൻ ഈ ഇൻ്റഗ്രലാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവിടെയും ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. യുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് a സ്ക്വയർ മുതൽ 0 വരെ. ദെൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ u റേസ് ടു 3/2 എന്നാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രാൻഡ് വരുന്നത്. സോ u റേസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു -1/2 du. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ. സോ ദാറ്റ് -1/2 you take outside. Theta varies from 0 to 2 pi. Then u raised to 3/2 ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ u raised to 5/2 എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 2/5. ഇതിൽ യുടെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മുതൽ, യുടെ വേരിയേഷനാണ് എ സ്ക്വയർ മുതൽ 0 വരെ ഇൻറ്റു d theta. d theta കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് -1/2 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് 2/5 യു ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ യുവിനാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 5/2 എന്ന് വരും. 2 കട്ട് ചെയ്താൽ എ റേസ് ടു 5 ഇൻറ്റു d theta എന്ന് വരും. theta varies from 0 to 2 pi. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ you will get -1/5. You take that minus a raised to 5 into, ഇനി d theta ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ 2 pi എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദി ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് 2/5 ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു 5 ഇൻറ്റു പൈ. ഇതാണ് ആൻസർ, രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 4/5 ഇൻറ്റു പൈ എ റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 2/5 ഇൻറ്റു പൈ എ റേസ് ടു 5. രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. സോ ദിസ് ബിക്കം 6/5 ഇൻറ്റു പൈ എ റേസ് ടു 5. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ. ഓക്കെ.
Now I will send some more questions as homework. Okay.